अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाँ मुहम्मद समी विरक ते अज तुसी सुनोगे पंजाबी नावल सुंदरी दा दूसरा हिस्सा। घर विच हर वेले मेरियां ही बुराइयां दा तज़करा लगा रहिंदा सी ते मेरे उत्ते तरह तरह दियां ऊझां थप्पियां जांदियां सन। कोई मेरे नाल सीधे मूँह बोल के राजी नहीं सी। अगे ते गाल मंदा कढ के ही अपने दिल दा बोझ हल्का कर लैंदे सन, पर हुण ते मेरा वड्डा पुत्तर मैनू मारन कुटन भी लगा सी। मैं गुस्से दी मारी कई डंग रोटी भी नहीं सा खांदी, पर उत्थे मैनू मनाण वाला कौन सी। अखीर आपे ही झख मार के खा लेंदी। इसे तरह दुखां दीयां घड़ियां गिनदियां कुछ चिर होर लंघ गया ते एक दिन मेरे प्यो दी बीमारी दा सुनाह आया ते मैं पेके जाण दी तैयारी कर लई। मैं जाण दी तैयारी करदी ही सां पई ते वड्डा मुंडा करम चंद मेरे कोल आया ते मेरे प्यो दी बीमारी दे बारे च बड़ी मुहब्बत दे नाल पुछण लगा। आखन लगा, घर विच रोज़ दिहाड़ी दा लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। जे तेरी सलाह होवे ते मैं 4 जी घर विच बुला के ते घर दा वंड वडैया कर लईए। ये गल सुन के मैं रजामंद हो गई ते उन्हें 5-4 बंदे इकट्ठे कर लए। एक कागज लिख के मेरे अगे धरिया ते मैनू उहदे ते अंगूठा लाउण नूं आखिया। उस कागज दा मजमून मैनू उन्हां इस तरह सुनाया। उस विच लिखिया सी, घर दी कुल जायदाद ते नकदी मिला के 60,000 दी रकम बनाई गई है ते 60,000 दे विचों 20,000 गुरदेई दे हिस्से आवेगा, 20,000 करमचंद दे हिस्से ते 20,000 छोटे मुंडे दे हिस्से आवेगा ते इस तो अलावा वड्डी नूंह दे जेवर ते गुरदेई दे जेवर दा मुल पा के ते उस दे भी 3 हिस्से कीते जाणगे ते इस दे 2 हिस्से इन्हां दोवां विच तकसीम कीते जाणगे ते तीसरा हिस्सा छोटे मुंडे दे विआह वास्ते रखिया जावेगा। ते फिर इस कागज दे थल्ले मेरा अंगूठा लवा लिया ते नाल गवाहियां भी पा लईआं ते मैं उन्हां दे कहण ते ऐ एक कन्नां दीयां वालियां रख के बाकी सारा जेवर उन्हां नूं दे दिता ते ओह मैनू कहण लगे, तूं पेकिਆਂ ਤੋਂ होया ते तेरे आउंदिਆਂ नूं इन्हां गहणिਆਂ दा इस जेवर दा मुल भी पै जाएगा ते फिर तेरा हिस्सा तैनूं दे दिता जावेगा ते नाल ही जायदाद दा हिस्सा भी तेरी झोली विच पा देवांगे। ते मैं उसे दिन ही पेकिਆਂ नूं चली गई। पेके जाके मैं वेख्या कि बापू विचारा सुक्कियां हड्डियां रगड़दा सी पिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ फुटी कौड़ी भी नहीं सी, ना दवा दारू जोगे पैसे ना रोटी खाण, सब कुछ ते ਉਹਦੇ ਖਾਊ यारां ने ढकार लिया सी। मेरे पेके जाण तो दूसरे दिन बाद ही मेरे बापू दी मौत दा सद्दा आ गया। मैं बापू दा क्रियाक्रम करके ते फिर सहुरे वापस मुड़ आई। कल दे दिन ही मैं सहुरे वापस मुड़ी सां। निक्का निक्का मींह पै रिहा सी, ठंड बड़ी जही सी। घर जाके मैं वेख्या कि सारियां दे तौर ही बदले हुए सन। मेरे कमरे दा जंदरा तोड़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सारे ट्रंक कढ ले गए सन। हर चीज़ दी फोला फायली कीती गई सी। ਇਹ ਵੇਖ के मेरा हेठला सा हेठां ते उतला सा उत्ते रह गया ते जे मैं पुछया ते ਨੂੰਹ बड़ी कौड़ी हो के बोली, इन्हां चीज़ां नाल हुण तेरा की वास्ता? जा निकल जा इत्थों, तुर जा जित्थों आई सैं। ਇਹ सुन के मेरियां तलियां थल्ले अंगार आ गए। मैं रोण पिटण ते कल्पन लगी। ਇਹ सुन के सारा गली मुहल्ला इकट्ठा हो गया। करमचंद भी आ गया ते करमचंद दे नाल ਉਹ पैंच भी आ गए जिन्ना उस दिन ਉਹ कागज़ लिख के मेरे कोलों अंगूठा लवाया सी। मैं रौला पा के सारा मामला सुनाया। ਇਹ सुनदियां ही ਨੂੰਹ ने मेरा उस अंगूठे वाला कागज़ लिया के सामने पैंचां दे सुट दिता। पैंचां विचों एक ने ਉਹ कागज़ पढ़िया। उस कागज़ विच लिखिया सी, मैं अपने पति दी जायदाद दा तीसरा हिस्सा लैके अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ जा रही हाँ। हुण मेरा इस घर विच कोई अमल दखल नहीं है ते ना मैं कदी इत्थे आवांगी। ਇਹ सुन के ते मेरे सत्ती कपड़ी अग लग पई, पर मेरी उत्थे सुणदा कौन सी।
ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਮੰਦੇ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਪੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੀਆਂ ਕਸੂਨਾਂ ਠੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਵਾਤਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੀ ਢੈਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। 2-3 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੜਕਾਏ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਪਲ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡੀਦੀ ਤੇ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਭਜੀਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ। ਬਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਦਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਝਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਨਸੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਜਾਰੇ ਦਾ ਢੱਗਾ ਲਾਲਾ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਜਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੂਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹੁਰੀ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਵਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਏ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਤੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਚ ਔਰਤ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਜਮਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਰਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੰਡਤਾਨੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਧੂ, ਬੜਾ ਨੇਕੋਕਾਰ ਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਤਰੋ, ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕਿਚ-ਕਿਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਚੌਂਕ ਕੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਉਹ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ।